وہ سب سختیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ بنیگالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گرفتاری دے دی تھی. ہم اس کے دلیری کو، اس کے جرت کو، اس کے برداشت کو، اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں. آج الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر بعد بنیگالہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹر اور لیڈرشپ میں ایک اور خوشی آئے گی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحب بھی بہت جلد رہا ہوں گے. میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں، جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی. خان صاحب یہ 16 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے. انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا، لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالا جائے، بی بی بھی پریشر ڈالا جائے، لیکن الحمدللہ وہ سرخرو ہوں گے. انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی. کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے الحمدللہ قانون کی پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ تعالی رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی. میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر، سپورٹر، لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے ان سب کو بشرا بی بی کی اس رہائی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس سے پہلے رہائی کی روکار جاری ہوئی تھی اور ان کو رات کو رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا. آج روکار جاری ہوتی ہے، فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. ڈیل کے حوالے سے کوشچن تو مارک ہو رہے ہیں کہ پہلے سے انتظامات مکمل تھے. دیکھیں ان نے اور کون سے کیس میں اریسٹ کرنا تھا؟ کون سی چیز ہے جس میں پہلے سے آپ نے اریسٹ نہیں کیا؟ آپ نے اس نے جو بڑے سارے ایف آئی آروں میں بھی اریسٹ کیا، اس میں عدالت نے بیل دی. آپ نے اس کو عدت والے کیس میں بھی اریسٹ کروا کے کنوکشن دی، اس میں بھی عدالت نے ریلیف دی. پہلے بھی توشہ کے کیس میں آپ نے اس کو اریسٹ کر کے عدالت میں رکھا، پھر ایک دوسرا توشہ کا کیس آپ نے ڈال دیا. تو یہ جتنا بھی ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے. کسی بھی پولیٹیکل پرسن کو، جبکہ بی بی کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتاؤں، بی بی کا توشہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. بی بی کا توشہ کے لسٹ میں نام نہیں تھا. بی بی نے کوئی گفٹ لیا نہیں ہے، بی بی نے کوئی گفٹ بیچا نہیں ہے، بی بی نے کوئی پیسے دیے نہیں ہے، بی بی نے اس کا ٹیکس دیا نہیں ہے. کیبنٹ کی لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا، الیکشن کمیشن کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا. ہمایوں دلاور صاحب کے کیس جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا. یہ تو صرف ایک بہانہ تھا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے اور الحمدللہ عدالت نے اس کو خوشی کی بات ہے. کال بھی سوشل میڈیا پہ بھی چلا گیا، بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن بی بی رہا ہوئی، اڈیالہ جیل میں کارکنان نہیں پہنچے. دیکھو کارکنان کے لیے جو ٹائم بتایا گیا تھا اور وہاں سے جو روبکان آنا تھا وہ ٹائم چینج کرا کے ہمیں بتائے بغیر وہ روبکار آیا تھا. سارے ساتھیوں نے یہاں 3 بجے ہونا تھا کیونکہ رہائی کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ 5 بجے کے بعد رہائی ہوتی. یہ رہا تھا کہ سرکار کو بہت جلدی ہے رہائی کی، آپ کو نہیں. الحمدللہ ہم سارے موجود تھے. عمر ایوب خان صاحب بھی پہلے سے موجود تھے. سارے لوگ اب بی بی کے ساتھ ہوں گے. اب انشاءاللہ دیکھو جیسے بھی کوئی کریں گے، آپ جتنی مرضی ہو کوشش کرے. عوام خان صاحب کے ساتھ ہے، اس کے نظریے کے ساتھ ہے، بشرا بی بی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ فیصل باوڈا کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے. کل بھی بیٹھے انہوں نے کہا تھا بشرا بی بی رہا ہوں گی، وہ بات آج ثابت ہوگی. سے قبل بھی انہوں نے کافی انالیسز اپنے تجزیے ان کو دیکھو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا کہ اور کچھ بچا نہیں ہے کہ جس پہ آپ اس کو گرفتار کرو. اس لیے کوئی چیز تھی نہیں ان کے پاس، تو کس چیز میں گرفتار ہیں کہ جو آپ کی موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں. یہ آپ کی تمام جو لیڈرشپ ہے اس پہ الزام لگا رہے ہیں فرسٹ پلیئر کی. جو دیکھو ہم لوگوں کے الزامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹیٹمنٹ نہیں دیا کرتے. خان صاحب کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہم دن رات خان صاحب کے لیے لگے. ہم لوگوں کی سٹیٹمنٹ کو انہی قسم کی سٹیٹمنٹ کو دے کے اپنے بیانیے نہیں چینج کرتے رہتے ہیں اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں اور خان صاحب ہی کے لیے چل رہے ہیں، ان کی کنسنٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب عوام میں ہوں گے. یہ دوری ختم بی بی کے رہائی پہ کوئی یوم تشکر بھی بنایا جائے گا. یس میں نے یہی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رحم کرم سے یہ رہائی ممکن ہے.
उमर अयूब के हवाले से जो बात हो रही है, मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या मुतज़ाद इतलात? मतलब उनके बारे में कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है कोई? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सारे लोग जो है वो खान साहब की जो है क़ियादत में वो मुतहद है, और उमर अयूब साहब पहले से उसके साथ है, और इंशाअल्लाह ताला सब हम खान साहब की हिदायत के मुताबिक। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी अब बाहर आ गई है, अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो एहतजाज करेंगे, उन्होंने एहतजाज की कॉल पहले देखो, बुशरा बीबी के बाहर आने से, एहतजाज के लिए बुशरा बीबी के बाहर आने से बड़े सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। बुशरा बीबी जब होगी तो वो इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जाएंगे, रहनुमाई भी लेंगे, वो साथ भी होगी इंशाअल्लाह ताला। बीबी नहीं, देखो बीबी कोई वो से तहरीकों में वो नहीं करेगी, हिस्सा न पहले बीबी ने लिया है न वो है, वो तो हम तभी तो हम कह रहे हैं खान साहब का उसके साथ वो नहीं है कि वो आकर के कोई तहरीक नहीं करेगी, लेकिन इस बात पे खुशी है। अग्रेसिव पॉलिसी में कमी आएगी? देखो, हमने हमेशा से तहरीक चलाते रहे, और हमने तहरीक चलाई है, और पाकिस्तान तहरीक नाम का नाम ये इंसाफ है, और हमने कभी एग्रेशन नहीं की, हमने कभी तशद्दुद नहीं किया। 27 साल तो वो तक चलाते रहे, जब भी उसको अंदेशा हुआ है कि तशद्दुद हो सकता है या उन पे के लोग पे हो सकता है, हमने रैलियां कालब की है। ये तो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग नाकाम हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो। ये दे दें कि तासुर ये दिया जाता है कि जो खान साहब एक मैसेज कन्वे करते हैं अंदर से बाहर आके उसको किसी और रूप में तब्दील किया। देखो, मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, जिस वक्त लास्ट टाइम हम आए थे, अभी हम निकले नहीं थे, कि किसी लोगों ने जराए का नाम इस्तेमाल करके गलत मैसेज चलवाए। ये सब मैसेज इसलिए चलवाए जाते ताकि खान साहब और क़ियादत के दरमियान कोई खलीज पैदा हो, और अवाम और खान साहब के दरमियान कोई खलीज पैदा हो, अवाम और लीडरशिप के दरमियान कोई खलीज पैदा हो। ये सारे लोग गलत कर रहे, डिस इन्फॉर्मेशन कर रहे। खान साहब के हिदायत के मुताबिक एवरी सिंगल स्टेप हम ले रहे, और इंशाल्लाह लेते रहेंगे, और बहुत जल्द वो पहले होगा। पीटीआई को बूस्ट मिला है। अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के प्रेशर पर हम आईनी तरमीम जो हुई है, 26वीं आईनी तरमीम, उस पर एहतजाज नहीं करेंगे। नहीं, देखो, हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां तक पहुंचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो निशानात थे वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने हर इंसान और हर वोटर सपोर्टर के पास पहुंचाया। सो वी आर प्राउड ऑफ देम, जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी 26 तरमीम, तो 26वीं तरमीम को तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। 26वीं तरमीम तो हम समझते एक पर्सन स्पेसिफिक एक अदलिया के लिए था, और अदलिया में चैलेंज करेंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अदलिया इसको सेटिस्फाइड करेगी। कहा गया था कि लास्ट टाइम जब आपकी मुलाकात हुई खान साहब से तो उसमें खासी नाराजगी का उन्होंने। ये देखो, मैंने इसी का जिक्र किया कि जो लास्ट टाइम मुलाकात पे ये जराए को बना करके ये कहा गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। खान साहब ने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया था। इंशाअल्लाह ताला में उम्मीद है खान साहब से आप लोगों की भी मुलाकात होगी। हम जो ये मुलाकातों पे पाबंदी है जी, इंशाअल्लाह इसके बाद बनेगा। थैंक यू सो वेरी मच। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने की बजाय वकला की जेल में मुलाकात कराने का फैसला। पीटीआई लीगल वकला की टीम, आपको बताएं कि पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की मुलाकात आज 3 बजे कराई जाएगी। फैसल चौधरी एडवोकेट ने बानी पीटीआई से 3 बजे जेल में मुलाकात की तस्दीक कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे, शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। बानी पीटीआई की मुलाकात के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया था, जिसके बाद जो है वो अब जेल हुकाम का बानी पीटीआई के वकला की जो है वो जेल में मुलाकात कराने का फैसला सामने आया है। बानी पीटीआई की लीगल टीम के 3 वकला इस वक्त जो है वो डियाला जेल की जानिब रवाना हो चुके हैं, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 3 बजे इनकी मुलाकात करवाई जाएगी। इस हवाले से जो है वो वकील फैसल एडवोकेट चौधरी ने जो है वो तस्दीक भी कर दी, और उन्होंने ये बताया है कि बानी पीटीआई को जेल से अदालत लाने का हुक्म दिया गया था अदालत की जानिब से। इसके बाद जो है वो जेल हुकाम ने यह फैसला किया है कि उनकी जो वकला के साथ मुलाकात है वो डियाला जेल के अंदर ही करवाई जाएगी। और इस हवाले से जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो बानी पीटीआई के वकला थे उन्हें बाकायदा तौर पर आगाह भी कर दिया है। मुलाकात करवाने के हवाले से 3 बजे का जो वक्त मुकर्रर था, इस हवाले से जब वकला को आगाह किया गया तो वकला जो है वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो इस वक्त डियाला जेल की जानिब रवाना हो चुके हैं। और फैसल चौधरी एडवोकेट ने समाज से बात करते हुए ये बताया है कि बानी पीटीआई से 3 बजे डियाला जेल में ही अदालती हुक्म के बाद मुलाकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया शहजाद अली आपका।